angle between the displacement and magnetic force. So this we need to see it. Very very interesting topic. We will see that. Okay, நமக்கு என்ன தெரியும்? F equal to Q into V cross B. F equal to என்ன சொல்றோம்? Q into V cross B. So F வந்து அப்படின்னா என்னன்னா இந்த F வந்து perpendicular to V and perpendicular to B ன்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி V cross B இருந்துச்சுனாலே this F வந்து perpendicular to V and F is perpendicular to V. சரியா? Perpendicular to V. Force is perpendicular to V அப்படின்னு சொன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. Velocity க்கு perpendicular force. Force வந்து velocity க்கு perpendicular இருக்குது. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அப்போ velocityயும் displacementடும் parallel இருக்கும். velocityயும் displacementடும் எப்பவும் எப்படி இருக்கும்? parallel இருக்கும். அப்படினா forceம் displacementடும் perpendicular இருக்கும். அப்போ work done என்னப்பா? F dot S. F dot S னா Fs cos 90. அப்போ work done by this force will be equal to 0. அப்போ force வந்து perpendicular to velocity னா கண்டிப்பா வந்து force வந்து displacementக்கும் perpendicular-ஆ இருக்கும். acceleration எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா force வந்து displacementக்கும் perpendicular-ஆ இருக்கும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா F is perpendicular to V னா V is parallel to S. இல்ல V is parallel to minus S ன்னு சொன்னா F is perpendicular to S. சரியா? V is parallel to minus S ஆ இருக்கலாம் இல்ல S ஆ இருக்கலாம். S ஆ இருக்கலாம் இல்ல minus S ஆ இருக்கலாம். எப்படி இருந்தாலும் F is எப்படி இருக்கும்? perpendicular to S. இந்த ரெண்டு கேஸ்லயும் F வந்து perpendicular to S இருந்ததுனா அதனால செய்யப்படுற வேலை work done by magnetic force. ஒரு magnetic force create ஆகுது இல்லையா? நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. ஒரு magnetic force create ஆகிறது எந்த workையும் பண்ணாது. It will not do any work. It will not do any work அப்படினா work done தான் என்னது? change in kinetic energy ன்னு சொல்லுவோம். change in kinetic energy. அப்ப என்னன்னா இந்த change in kinetic energy equal to 0. change in kinetic energy 0 அப்படினா initial velocity equal to final velocity. velocity ஓட magnitude change பண்ணாது. velocity ஓட magnitude இது என்ன பண்ணாது? change பண்ணாது. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. velocity ஓட magnitude change பண்ணாது. இந்த initial velocity that means magnitude means speed. இந்த speed change பண்ணாது. initial speed equal to final speed. அப்ப kinetic energy initial equal to kinetic energy final. change in kinetic energy 0. change in kinetic energy 0 னா change in velocity 0 னா accelerate பண்ணாது. சரியா? it will not accelerate. இது ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் பண்ண என்ன பண்ணும்? இப்படி வர்றது ஆக்சுவலா வந்து magnetic field குள்ள வர்ற சார்ஜ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. இந்த இதுதான் சார்ஜ் magnetic field குள்ள வந்ததுனா அதை டிஃப்ளெக்ட் மட்டும் தான் பண்ணும். ஃபைனலா இங்க இருக்கிற வெலாசிட்டியும் இனிஷியலா இங்க இருக்கிற வெலாசிட்டியும் மேக்னிட்யூட்ல சேமா இருக்கும். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். எங்க சேமா இருக்கும்? மேக்னிட்யூட் சேமா இருக்கும். ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். இது மேக்னிட்யூட் சேமா இருக்கும். ஆனா என்ன சேஞ்ச் ஆகும்? இதோட டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும். direction change, rate of change of direction of velocity. ஒரு acceleration கொடுக்கும். என்ன acceleration? Centripetal acceleration. That is equal to என்னது? Centripetal acceleration. Can you understand that? அப்ப centripetal acceleration கொடுக்கும். அப்ப magnetic field குள்ள ஒரு charged particle விட்டீங்கன்னா அது அதை accelerate பண்ணாது. என்ன மட்டும் பண்ணும்? deflect மட்டும் பண்ணும். அதுல ஒரே ஒரு acceleration இருக்கும். என்ன acceleration? Centripetal acceleration. அது என்னது? rate of change of direction of the velocity. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். rate of change of என்னது? direction of the velocity. அப்ப centripetal force மட்டும். அப்ப இந்த இதுல கிரியேட் ஆகிற force என்னன்னு படிச்சோம்? QVB ன்னு படிச்சோமா? அந்த QVB equal to centripetal force. Centripetal force என்ன? mv squared by r. அப்ப QVB equal to centripetal acceleration. So இதத்தான் நம்ம kinetic energy change பண்ணாது, ஆனா வந்து பாத்தை மட்டும் change பண்ணும். இதத்தான் நம்ம சைக்ளோட்ரான்ங்கற டிவைஸ்ல நம்ம இந்த பிரின்சிபலை நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகே, அந்த D's அப்படினு இருக்கும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா acceleration வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட மட்டும் தான் ஆகும். ஆனா magnetic ஃபீல்ட்ல only பாத் மட்டும் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். சரியா? So can you understand that? அப்போ இந்த force வந்து எப்படி இருக்கும்? Okay, so acceleration of charged particle in the magnetic field. இந்த ஸ்டடில என்ன நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம்னா no change in speed.
அப்போ வந்து change in therefore magnetic field gives only என்ன acceleration radial acceleration tangential acceleration பண்ணாது radial acceleration இல்ல centripetal acceleration மட்டும் பண்ணும் radial acceleration and centripetal acceleration என்ன rate of change of velocity or rate of change of direction of the velocity அது மட்டும் தான் ஏன்னா deflect மட்டும் தான் பண்ணுது இது it is making the deflection only not நல்லா புரிஞ்சுக்க it is not making the magnitude change only the deflection okay வா சரியா அப்போ that is equal to நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒண்ணும் இல்லை இத கூட நீ பார்க்க வேண்டாம் FB that is equal to என்னது centripetal force உனக்கு வந்து QVB must be equal to என்னன்னு சொன்னா mv squared by r QVB equal to என்னது mv squared by r சரியா can you understand that இப்போ we can find out all the things QVB equal to என்னது mv squared by r இல்லனா now we can see that acceleration equal to v squared by r v squared by r we can see that v squared by r that is equal to p squared by r நீ வந்து என்னது f equal to mass into acceleration okay வா எது ar that ar equal to this f equal to ஏனா இது f magnetic equal to இந்த force equal ஆயிரு f magnetic force equal to அப்ப ar equal to என்ன வரும் f by m னு வரும் இங்க f ங்கிறது என்ன qvb by m that acceleration equal to radial acceleration equal to qv by m னு வந்துரும் radial acceleration equal to என்ன qv by m can you understand that any doubt in this okay வா புரியுதா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது டவுட் இருக்கா பாருங்க and the create ஆகிற magnetic force mass into radial acceleration இந்த magnetic force என்னப்பா உனக்கு fm equal to என்னப்பா இந்த ar கண்டுபிடிக்கணுமா fm equal to என்ன qvb நமக்கு நல்லா தெரியும் q into v cross b theta வந்து 19 அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் அப்ப qvb by m so radial acceleration equal to எவ்வளவு qvb by m சரியா so circular motion of a charge in the magnetic field அப்போ உனக்கு ஒரு Qங்கிற சார்ஜ் வந்துச்சுனா perpendicular to the field வந்துச்சுனா அது அப்படியே வந்து என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது உனக்கு அதுல ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் நல்லா பாத்து எப்படி ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் நல்லா கவனி எல்லாம் இப்போ இத சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் ரைட் ஹேண்ட் பாம் ரூல் யூஸ் பண்றேன் இப்போ இந்த பாம் என்ன பண்ணனும் இங்க தான் வெலாசிட்டி இருக்குது இது வந்து என்னது இந்த மாதிரி ஸ்டார் போட்டா என்ன அர்த்தம் இன்சைட்ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் b வந்து இன்சைட்ல இருக்குது அப்போ இந்த பாம் என்ன பண்ணனும்னா velocity ஓட டைரக்ஷன் நல்லா புரிஞ்சுக்க velocity ஓட டைரக்ஷன் எங்க கர்ல் பண்ணனும் towards a magnetic field கர்ல் பண்ணனும் so I am just moving towards a magnetic field அப்ப force இங்க ஆக்ட் ஆகுது இங்க பாரு towards a magnetic field force இங்க ஆக்ட் ஆகுது இங்க பாருங்க இப்போ இந்த இடத்துல இப்படி வந்தறேன் I am doing it உள்ள அதாவது magnetic field உள்ள போகுது அதனால உள்ள அதாவது இந்த பாம் வந்து velocity directionல மூவ் பண்ணிட்டு இந்த நல்லா பாருங்க இந்த பாம் வந்து velocity directionல மூவ் பண்ணிட்டு இந்த ஃபிங்கரை மட்டும் இப்படி magnetic field directionல கர்ல் பண்ணனா ஃபோர்ஸ் இங்க ஆக்ட் ஆகும் சரியா சோ இத இங்க பாரு இத வந்து I am just doing like this ஓகேவா என்னது இந்த பாம் வந்து இந்த direction of velocity magnetic field direction உள்ள ஆக்ட் ஆகுதுப்பா can you understand that Fleming left hand rule பாருங்க magnetic field எங்க ஆக்ட் ஆகணும் இதுதான் magnetic field இது என்ன velocity பாரு magnetic field inside velocity இங்க அப்ப இது எங்க force வந்து மேல ஆக்ட் ஆகுது can you understand that இப்போ பாத்துக்கோ மாறுதா velocity இங்க இது வந்து இங்க உள்ள போகுது magnetic field so உனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா force வந்து இங்க ஆக்ட் ஆகுது இப்போ I have to change the velocity can you understand இப்படி வந்துரும் பாத்துக்கோ magnetic field உள்ள velocity இந்த டைரக்ஷன்ல force இங்க கீழ வந்துரும் so now I have to change the velocity see that இது வந்து இன்சைட்ல magnetic field இது வந்து கீழ வருது so force வந்து இங்க ஆக்ட் ஆகும் can you understand அப்ப இப்படி கிரியேட் ஆச்சுனா force always acting inside work power energyலே பாத்துறோம் it will maintain இது வெளியில போறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் tangent வெளியில போறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் uniform circular motion மாதிரி இது tangent என்னது வெளியில போறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது இது புடிச்சு இந்த force புடிச்சு உள்ள இழுக்குது force புடிச்சு என்ன பண்ணுது உள்ள இழுக்குது so it will make the circular motion அப்ப circular motionனா this force must be equal to என்னது நம்மளோட QVB வரும் that must be equal to mv squared by r சரியா that must be equal to mv squared by r so
then theta must be equal to 90 degree அப்படினா f equal to qvb sin theta equal to 90 degree அப்ப f max equal to qvb so f max equal to என்னது qvb அந்த கேஸ்ல velocityயும் fieldம் 90 degreeல இருக்குது velocityயும் fieldம் 90 degreeல இருக்குது சரியா now we are going to see that இப்ப radius of the path எப்படி பார்க்க போறோம் that magnetic force equal to centripetal force that is equal to magnetic force என்ன qvb centripetal force என்ன mv squared by r centripetal force என்ன mv squared by r இந்த v cancel பண்றோம் சரியா r equal to mv by qb மறந்துறவே கூடாது இது என்னது radius of the charged particle entering into the magnetic field magnetic field charged particle perpendicular இருந்தா this is what charged particle magnetic field perpendicular இருந்தா radius r equal to mass into velocity by q into b mass into velocity by q into b can you understand that புரியுதா that radius equal to mv by qb any doubt in this இப்போ mv ங்கிறது என்னப்பா momentum p equal to momentum எப்படி எழுதலாம் momentum p equal to நல்லா பார்த்துக்கோ root of 2m into k எப்படி சார் k னா kinetic energy எப்படி சார் எழுதுறோம் momentum mv equal to எப்படி எழுதலாம் இத half into p equal to half into என்ன பண்றேன் நான் வந்து 2m into சரியா இத 2 ஆட் பண்ணிட்டேன் இங்க வந்து என்ன பண்றேன் v squared I am just putting the v squared ஓகேவா so I am just putting the v squared இங்க ஒரு m squared போடுறேன் ஓகேவா m squared போடுறேன் ரெண்டே வந்து என்ன பண்றேன் m squared போடுறேன் ஸ்கொயர் பண்றேன் ரெண்டே ஸ்கொயர் பண்றேன் இப்போ இத p squared ஆயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் p squared பண்றேன் அப்ப p squared என்ன வருது m squared v squared ஓகேவா இங்க ஒரு half போடுறேன் சரியா இங்க ஒரு half போடுறேன் ஒரு m v squared வெச்சுக்கிறேன் so into m வெச்சுக்கிறேன் half mv squared ங்கிறது என்ன what is half mv squared kinetic energy அப்ப p squared by 2m இங்க ஒரு 2 போடணும் இல்லையா p squared by 2m equal to என்னது p squared by 2m equal to kinetic energy அப்ப p equal to என்னது root of 2m into kinetic energy இத நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கிறோம் அப்போ p க்கு mv க்கு பதிலா p போடலாம் இங்க வந்து root of 2m into k போடலாம் சரியா k ங்கிறது kinetic energy ங்கிறது work done by charge equal to q into potential னு போடலாம் சோ அப்ப இந்த q இந்த kinetic energy க்கு பதிலா q into potential னு போடலாம் அப்ப ரேடியஸ் எப்படிலாம் எழுதலாம்ப்பா mv by qb இத வந்து p by qb னு எழுதலாம் இந்த p க்கு பதிலா root of 2mk by qb னு எழுதலாம் can you understand that 2mk by qb னு எழுதலாம் இப்போ இத வந்து k வந்து work done by the charge kinetic energy னா kinetic energy equal to work done by the charge that is equal to qv அப்ப நான் வந்து இங்க root of 2m into q into capital V னு எழுதுறேன் divided by என்னது qb னு இருக்குது சரியா divided by qb னு இருக்குது q உள்ள கொண்டு போனா என்ன சார் வரும் equal to 1 by b இருக்கும்பா root of 2m into q into v divided by q squared cancel ஆனா என்ன வருது 1 by b into 2mv by qb so இதுல தான்ப்பா இந்த ஒரே ஒரு ஃபார்முலா இதுல தான் எல்லா क्वेश्चनயும் கேட்பாங்க என்ன எப்படி நம்ம இத கொண்டு வந்தோம் பாரு magnetic force equal to centripetal force so அப்ப magnetic force என்னது qvb perpendicular act ஆனா that is equal to mv squared by r இத வெச்சு இந்த r கண்டுபிடிச்சோம் அப்ப இந்த r is proportional to v proportional to momentum proportional to என்னது kinetic energy can you understand with the increase in the speed or kinetic energy the radius of the orbit will increase can you understand that everybody write the pen take the pen in the complete things வந்து எழுதுங்க you write by yourself radius of the என்னது radius of what அப்படி நீங்க கூட radius of the charged particle in the magnetic field ல விட்டா கர்வ் ஆகும் கர்வா சுத்தும் ஒரு சர்க்குலர் பாத்தை கிரியேட் பண்ணும் அந்த சர்க்குலர் பாத்தோட ரேடியஸ் என்னன்னு சொல்லி கேக்குறாங்க அதுக்கு தான் இந்த ஃபார்முலா ப்ளீஸ் do that சீக்கிரம் எழுதுங்க
First, everyone. போலாமா? ஸோ யூ ஷுட் நெவர் ஃபர்கெட் திஸ். இப்போது டைரக்ஷன் ஆஃப் த பாத், எப்படி டைரக்ஷன் ஆஃப் த பாத் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம்ப்பா. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா கவனிச்சுக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபஸ்ட்டு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ். பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எங்கே இருக்குது? கிராஸ் போட்டால் இன்சைடு, கிராஸ் போட்டால் இன்சைடு. ஓகேவா? நல்லா இந்த ஹேண்ட் இப்படி யூ ஹேவ் டு see that like this வச்சுட்டு சார்ஜ் வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் போகுதுங்கிறாங்க. சார்ஜ் வந்து பாசிட்டிவு, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்குது. யூ ஹாவ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைக் திஸ். நல்லா இந்த ஏன்னா இதை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்றும் பெரிய கம்ப சூத்திரம்லாம் இதை இல்லை. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்குது. அப்போ நம்மால் வந்து ஒரு சார்ஜ் இப்போ அப்படியே வந்து என்ன பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து அப்படியே மூவ் ஆகிறாரு உள்ள. சரியா? உள்ளே மூவ் ஆனோடனே இவரோட டைரெக்ஷன் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். இப்போ இவர் மேலே ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் இல்லையா? ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இதுதான் வி, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் உள்ளே இருக்குதா? அப்போ எப்போவுமே ரைட் ஹேண்ட் பாம் ரூல். என்ன டைரெக்ஷனில்? வெலாசிட்டியோட டைரெக்ஷனும் உன்னோட 4 ஃபிங்கர்ஸ் இருக்குல்லையே, இந்த ஃபிங்கர்ஸை, இந்த 4 ஃபிங்கர்ஸ், பாம்னா இதுதான் பாம் தெரியுதா? இந்த 4 ஃபிங்கர், 4 விரலை இப்படி சேர்த்து வச்சு, இந்த 4 விரலை சேர்த்து வச்சு அந்த வெலாசிட்டியோட டைரெக்ஷனில் அப்படியே கொண்டு போ. இப்படி இப்படி கொண்டு போகணும். அப்போ இங்கே வெலாசிட்டியோட டைரெக்ஷன் எங்கே இருக்குது? இங்கே இருக்குது. இப்படி கொண்டு போகிறேன் நான். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. இப்படி கொண்டு போகிறேன். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோ. வெலாசிட்டி உன்னை நோக்கி வருதுன்னு வச்சுக்கோ. ஸோ ஐ ஹவ் டு பிரிங் லைக் திஸ். உன்னை நோக்கி வருதுன்னா ஐ ஹவ் டு பிரிங் லைக் திஸ். இப்போ இது எங்கே வருது? இப்படி போகுது. ஐ ஹவ் டு கோ லைக் திஸ். இப்படி போகிறோம். நவ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. போனோடனே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எந்த டைரெக்ஷனில் இருக்குதோ, ஒருவேளை நான் வெலாசிட்டி வந்து உன்னை நோக்கி வருதுன்னு வச்சுக்கோ, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த டைரெக்ஷனில் இருக்குது. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த டைரெக்ஷனில் இருக்குது. நான் இந்த விரலை, இந்த 4 விரலையும் உன்னை நோக்கி வருது. தென் இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டைரெக்ஷனில் இந்த விரலை இப்படி திருப்பணும். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டைரெக்ஷனில் இந்த விரலை திருப்பணும். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்னது? இங்கேருந்து இந்த லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு போகுது. ஸோ எனக்கு வந்து லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு போகுது. வெலாசிட்டி எங்கிட்டேருந்து உங்ககிட்ட வருது. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. இந்த கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. வெலாசிட்டி எங்கிட்டேருந்து உங்ககிட்ட வருது. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்னோட ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு வருது. என்னோட ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு வருது. அப்போது வெலாசிட்டி வர்ற டைரெக்ஷனில் என்னோடய கை அப்படியே இப்படி விடுறேன். சரி, நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. ஐ எம் ஜஸ்ட் டூயிங் லைக் திஸ். அப்போ இந்த பாம், இந்த 4 விரல் இப்படி விடுறேன். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எந்த டைரெக்ஷனில் போகுதோ அந்த டைரெக்ஷனில் கர்ல் பண்ணுறேன். அப்போ இந்த கட்டை விரல் எந்த டைரெக்ஷனில் காட்டுதோ அதுதான் என்னது? உன்னோட ஃபோர்ஸோட டைரெக்ஷன். புரிஞ்சிருச்சா? இப்போது பார்த்துக்கோ. ஒருவேளை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்னோட லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு போகுதுன்னா, இப்படி போகுதுன்னா, இட்ஸ் கோயிங் லைக் திஸ் அப்படின்னா, பட் என்னோட வெலாசிட்டி இப்படி இருக்குதுன்னா இப்படி கர்ல் பண்ண முடியாது. அதனால என் கையை திருப்பிக்கிறேன். இப்படி திருப்பிக்கிட்டு இப்படி உள்ளே விடுறேன். என்னது? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டைரெக்ஷனில் திருப்பினேன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து எங்கே ஆக்ட் ஆகும்? கீழே ஆக்ட் ஆகும். ஃபோர்ஸ் வந்து எங்கே ஆக்ட் ஆகுது? கீழே ஆக்ட் ஆகுது. புரியுதா? இதே கான்செப்ட் தான். இதை புரிஞ்சுக்கோ. இது புரியலைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இந்த யூனிட் ஃபுல்லாக ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பாரு, அப்போது வெலாசிட்டி இந்த டைரெக்ஷனில் வருது. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? வெலாசிட்டியோட டைரெக்ஷனில் என்னோட ஹேண்டை விடுறேன். இது வந்து என்னது? கிராஸுங்கிறது என்னது? தட் கிராஸ் இஸ் இன்வேர்டு. அப்போ கிராஸ் இன்வேர்டுனா ஃபோர்ஸ் வந்து இங்கே ஆக்ட் ஆகும். அப்போ இது மேலே ஃபோர்ஸ் வந்து அப்வேர்டில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். என்னது? இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மேலே அப்வேர்டில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். அப்போ அப்வேர்டில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா இப்படி போகும். இட் வில் கோ லைக் திஸ். அப்போ இது என்னது? ஆன்டி கிளாக் வைஸ். இது என்னது? ஆன்டி கிளாக் வைஸ். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. ஆன்டி கிளாக் வைஸ். இதே வந்து இப்போது நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. இது என்னது? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அவுட்வேர்டுன்ட்டான். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்னன்னு சொல்லிட்டா? அவுட்வேர்டுன்ட்டான்.
அவுட்வேர்டுனா இதே டைரெக்ஷனில் தான், நல்லா புரிஞ்சுக்கும், இதே டைரெக்ஷனில் தான் கையை இப்படி கொண்டு போகணும். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அவுட்வேர்டுனா லைக் திஸ், அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கிள் மேலே ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆகும். ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆச்சுன்னா கிளாக் வைஸு, ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆச்சுன்னா கிளாக் வைஸு. இது மேலே ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது, ஆக்ட் ஆச்சுன்னா கிளாக் வைஸு. இது மேலே ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆச்சுன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸு. புரியுதா என்னன்னு சொல்லிட்டு? கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்? எனி டவுட் இன் திஸ்? ஓகே. அடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இப்போது என்னது எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா, எலக்ட்ரான்ஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் டைப் ஆஃப் சார்ஜ் நெகட்டிவ்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா இதில் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும்தான். என்னது? மீதி எல்லாம் சேம் தான். என்னென்னா அவுட்வேர்டுன்னு சொன்னான்னா ஒரு ஆக்சுவலாக மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் எந்த சேஞ்சும் கிடையாது. எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த டைரெக்ஷனில் போகுதுன்னு சொன்னான்னா நீ மூவ்மெண்ட்டை இந்த டைரெக்ஷனில் எடுத்துக்கணும். கரண்ட் ஏன்னா ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் எடுத்துக்கணும். யூ ஹேவ் டு டேக் இட் இன் த ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன். அப்போ பார்த்துக்கோ, உனக்கு என்ன டைரெக்ஷனில் போகுது? இந்த டைரெக்ஷனில் போகுதுன்னு சொல்லிட்டான். ஃப்ரம் என்னோட நான் இப்படி நிற்கிறேன்னா அப்போ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்டில் இருந்து ரைட்டு போகுது. எப்படி போகுது? லெஃப்டில் இருந்து ரைட்டு போகுது. இது லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு போகுது அப்படின்னா நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்? ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் போகுதுன்னு எடுத்துக்கணும். எதுக்கு மட்டும் அப்படி? நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு மட்டும் அப்படி எடுத்துக்கணும். எதுக்கு மட்டும் அப்படி எடுத்துக்கணும்? நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு மட்டும் அப்படி எடுத்துக்கணும். அப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு மட்டும் இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன்னா இந்த இடத்துல ஃபீல்டு இந்த டாட் போட்டிருந்தா என்ன அர்த்தம்னு சொல்லியிருக்கிறேன் நான், அவுட்வேர்டு. இந்த ஃபீல்டு டாட் போட்டிருந்தா என்னது? அவுட்வேர்டு. அப்போ இப்படி பாருங்கள், நெகட்டிவ் சார்ஜ் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த டைரெக்ஷனில் போனால் இந்த டைரெக்ஷன் தான் எடுத்துக்கணும். see that இப்படி இருக்குது, யூ கேன் ஜஸ்ட் see that இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டைரெக்ஷனில் காமிச்சேன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து மேலே ஆக்ட் ஆகும். ஃபோர்ஸ் மேலே ஆக்ட் ஆச்சுன்னா இது வந்து என்னது? ஆன்டி கிளாக் வைஸ். ஃபோர்ஸ் மேலே ஆக்ட் ஆகுதுனாலே உனக்கு எப்படி இப்படி போக ஆரம்பிச்சிடும். ஃபோர்ஸ் கீழே ஆக்ட் ஆகுதுன்னா இப்படி போக ஆரம்பிச்சிடும். சரியா? அடுத்தது பாருங்கள், எகெயின் இது வந்து என்னது உனக்கு? ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ். இது வந்து வெலாசிட்டி லெஃப்ட் டு ரைட் போகுது. ஆனால் என்னது? சார்ஜ் வந்து நெகட்டிவ். அப்படின்னா என்னென்னு எடுத்துக்கணும்? ஸோ உனக்கு ரைட் டு லெஃப்ட்டு. ஆனால் பி எங்கே இருக்குது? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இன்வேர்டு போகுது. அப்போ இப்படி எடுத்துக்கோ, கை இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு டைரெக்ஷன் வெலாசிட்டியோட டைரெக்ஷனில் இப்படி பண்ணிவிட்டு ஃபீல்டோட டைரெக்ஷனில் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து இப்படி ஆக்ட் ஆகும். ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆச்சுன்னா தென் யூ கேன் ஜஸ்ட் see that ஃபோர்ஸ் வந்து கீழே ஆக்ட் ஆகும். கீழே ஆக்ட் ஆச்சுன்னா என்னது? கிளாக் வைஸ். ஃபோர்ஸ் மேலே ஆக்ட் ஆச்சுன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அந்த கர்வோட டைரெக்ஷன் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இவ்வளவும் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம்ப்பா. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ரொம்ப வந்து இவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதுக்கு தான் சொல்லி கொடுத்தேன். யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்.